आज पठानकोट के वाल्मीकि चौक में आप पार्टी की पठानकोट की लीडरशिप के नेतृत्व में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किसानों के लिए कहे गए अपशब्दों को लेकर मीनाक्षी देवी का पुतला जलाकर केंद्र सरकार के विरोध में रोष प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार से मीनाक्षी देवी को अपने पद से इस्तीफा देने की अपील की गई। प्रदर्शन में पहुंची आप पार्टी की पठानकोट लीडरशिप ने बताया कि वीरवार को एक प्रेस वार्ता में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा अपने हकों व खेती कानूनों को रद्द करवाने को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में लड़ रहे किसानों के लिए अपशब्द कहे गए थे और किसानों को मवाली कहकर संबोधित किया गया था, जिसे लेकर आज आप पार्टी ने विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का पुतला जलाकर केंद्र सरकार से मीनाक्षी लेखी को अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की और कहा कि किसान हमारे अन्नदाता है और आम आदमी पार्टी हर तरह से किसानों के साथ खड़ी है। आइए सुनते हैं रोष प्रदर्शन में पहुंची आप पार्टी की लीडरशिप ने और क्या कहा। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ जो अन्न उगाता है हिंदुस्तान लिए उन्होंने पेट पालता है। जे तुसी अज बीजेपी सरकार इहो जे बेदगे इल्जाम ला रहे हो तुसी अज किसानों के उत्ते, तो मैं समझांगा कि बीजेपी सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। अज बीजेपी सरकार उन लोगों की आवाज़ दबा रही है जो लोग नीडर हो के अज अगे वध के बीजेपी पोलां खोलन डे लोगों की। सो अज ये जो प्रोटेस्ट सीगा ये किसानों के हक विच हैगा। असी किसानों के हक विच पहले दिन तो जिस दिन तो ये बिल पास होए सीगे उस दिन तो भगवंत मान जी की अगवाई दे विच अरविंद केजरीवाल की अगवाई दे विच पंजाब दे विच हर एक डिस्ट्रिक्ट दे विच हर एक हल्के दे विच ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं ताकि असी ये प्रूफ कर सकीए ते असी ये आश्वासन दे सकीए कि जो किसान अज अंदोलन लाई बैठे है बॉर्डर के उत्ते वो बिल्कुल सही ने, क्योंकि ये जो बिल ने ये बिल्कुल ही नायात गंदे बिल ने। ये किसानों की जो जमीनों हड़पन वाले बिल ने। जे किसानी भी अज प्राइवेटाइज होगी तो तुसी हाल देख सकते हो, पेट्रोल डीजल सरसों का तेल सब्जियां ये सब इन्नी महंगियां हो जानियां कि आम आदमी का जो जीवन है इन्ना मुश्किल कर देना इन्होंने कि आम आदमी इन्हां दी नौकरियां करन ते मुमताज हो जाएगा। सो ये पंजाबियां नूं ते पूरे हिंदुस्तान नूं मैं बेनती करना चाहता, आओ बीजेपी मुक्त पंजाब बीजेपी मुक्त हिंदुस्तान की जो एक लहर है एक सिस्टम है उन्होंने बनाइए ताकि बीजेपी जो अज एक गंदी राजनीति करके गंदे शब्द साडे किसानों लिए यूज़ कर रहे हैं उन्होंने तो असीं छुटकारा पाइए तो अपने पंजाब नूं ते अपने हिंदुस्तान नूं रंगला हिंदुस्तान ते रंगला पंजाब बनाइए। जय हिंद। मैं आम आदमी पार्टी से डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट रेखा मनी शर्मा। आज ये जो प्रोग्राम हुआ ये लेखी जड़ी हैगी है मीनाक्षी लेखी उन्हें जोड़े बयान दिते है किसान के खिलाफ किसानों के खिलाफ साडे किसान भरावां के खिलाफ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮਵਾਲੀ ਘਾਟੇਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਵਾਲੀ ਘਾਟੇਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। बीजेपी सरकार तो वड्डा मवाली कोई है ही नहीं हैगा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ किसान भरावां ਨੂੰ मवाली कह रहे हैं। मैं इन्ना ही कहना चाहांगी मैं अपनी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि जल्दी तो जल्दी लेखी ਨੂੰ बर्खास्त किया जाए और ਇਹਨੂੰ सस्पेंड किया जाए। ਜਿਹੜੀ जनता पार्टी है ਜਿਹੜੀ बीजेपी सरकार आ ਉਹਦੇ खिलाफ एक्शन जल्दी तो जल्दी ले। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई राइट नहीं है ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ किसान भरावां ਨੂੰ मवाली कहਣ ਦਾ। बस मैं इन्ना ही कहना चाहांगी। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। सर ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਭਿਅ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਨਿੰਦਨੀय ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਭਈ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ 600 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣੀय ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਮਵਾਲੀ ਨੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾੜਿਆ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਚੌਂਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾ ਕੇ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਿਤ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਦਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਟ ਭਰੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੰਡੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਔਰ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੂੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ।